Dear students, today we are going to discuss about inverter switching characteristics. So let us see. First of all, you should have a diagram of the CMOS inverter circuit. Okay. Just have a look on this. This is the CMOS inverter circuit. There will be a PMOS and an NMOS. Its drain are connected together and output is taken here. And gate are connected together and input is given there. And VDD is given at the source terminal of PMOS and ground terminal is connected to the source terminal of NMOS. So this is the CMOS inverter circuit. Okay. So now we are going to discuss about the switching characteristics of CMOS inverter circuit. So whenever an input voltage Vin of t is applied to the inverter, that will resulting in output V out of t. So we are assuming that the input is V in of t, that is the notation, and the notation of the output is V out of t. And here t is used in order to represent the time. Okay. Assumes V in of t, that is input voltage, has the step-like characteristics. That is, it is in the form of a step waveform, that is 0 to 1 here and 1 to 0 here. So it will form like a step. Okay, where one value represents the voltage VDD. Okay, so that is the V in. So step-like characteristics makes an abrupt transition from 0 to 1. That means 0 to 1 transition means voltage will be changing to, 1 indicates VDD voltage. So voltage will be changing to VDD voltage. So suppose 0 to 1 transition takes place at T1 time. That means 0 to 1 means voltage will be changed to VDD at the time T. Similarly, 1 to 0 transition means voltage will be transferred from VDD to 0 volt. Okay, that will be taking place at the time T2. So we know that in the case of an inverter, whenever we are giving a low voltage, the resulting output voltage will be high voltage. But that means we will be getting the inverted output voltage. Okay. So the output waveform reacts to the input, but the output voltage cannot change instantaneously. Here you should stress the point, the output cannot change instantaneously. So നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് 0 to VDD എന്നുള്ള ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇനീഷ്യലി ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1ൽ നിന്ന് 0ലേക്ക്, അതായത് VDDയിൽ നിന്ന് 0ലേക്ക് പോകണമെന്ന്. പക്ഷേ that change will not occur instantaneously. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡിലേ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും? പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം അല്ലേ? ഇവിടെ 1ൽ നിന്ന് 0ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടുന്ന് 0ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം? 1ൽ നിന്ന് 0ലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. പക്ഷേ അങ്ങനെ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതൊന്നും പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, so the output form reacts to the input, but the output voltage cannot change instantaneously. The output 1 to 0 transition introduces a fall time delay of TF. You can see here, whenever input is transferring from 0 to VDD, output will transfer from VDD to 0, right? But it will introduces a delay time of fall time, TF, that is indicated by TF, fall time delay of TF. Similarly, whenever the input changes from VDD to 0 or 1 to 0, the output will changes from 0 to VDD or 0 to 1, and that also introduces a delay time of TR, that is a rise time delay. Okay, so the output 1 to 0 transition introduces a fall time delay of TF, while 0 to 1 change at the output is described by the rise time TR. So നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മാറുന്നില്ല. ഇൻപുട്ട് മാറുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് 0ൽ നിന്ന് 1ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, 0ൽ നിന്ന് VDDയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് VDDയിൽ നിന്ന് 0യിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ അത് സഡനായിട്ട് നടക്കുന്നു, ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, പകരം അതിനൊരു ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഫോൾ ടൈം ഡിലേ TF എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് VDDയിൽ നിന്ന് 0യിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് 0ൽ നിന്ന് VDDയിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അതും ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല, അതിനും ഒരു ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് TR അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ടൈം ഡിലേ. അപ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ബോത്ത് ദി ഫോൾ ടൈം ആൻഡ് റൈസ് ടൈം. So TF and TR delays are due to parasitic resistance and capacitance of the transistor. So
ഇവിടെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് CMOS ഇൻവെർട്ടറാണ്. അതിലെന്താ ഉള്ളത്? FET അല്ലേ. FET എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ഇഫക്റ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് അല്ലേ, മോസ്ഫെറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നൊട്ടേഷൻ, ഇൻവെർട്ടർ നൊട്ടേഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, വി ഇനും വി ഔട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിന് കാരണം, ഈ റൈസ് ടൈമിനും ഫോൾ ടൈം ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഈ FETയിലുള്ള പാരാസിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ്. ഈ പാരാസിറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് വിസിബിളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെയും എഫക്റ്റ് കാരണമാണ് ഈ റൈസ് ടൈം ഡിലേയും ഫോൾ ടൈം ഡിലേയും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതായത് സഡൻ ആയിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലെറ്റ് us see ദി സ്വിച്ചിങ് മോഡലാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത്. സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളതിന് സ്വിച്ചിങ് മോഡൽ, അതായത് ഈ FET നമ്മൾ സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ CMOS ഇൻവെർട്ടർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ. ബോത്ത് FETs ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദെയർ സ്വിച്ച് ഇക്വാലൻ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് FET ഈസ് PMOS, that P MOSFET, and that FET is replaced by a switch. സ്വിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക? ഇങ്ങനെയല്ലേ കാണിക്കുക? 2 പോയിൻ്റ് ഇട്ടിട്ട് അതിലൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടും ക്ലോസ് ആയിട്ടും കാണിക്കുന്നൊരു ഇത് കാണിക്കും അല്ലേ. ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ക്ലോസ്ഡ് എന്ന് പറയും. ഇത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ആണെന്ന് പറയും. സോ ദീസ് ആർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഇക്വാലൻ്റ് സ്വിച്ച് മോഡൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി സിംപ്ലിഫൈഡ് RC മോഡൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ FETക്ക് പകരം സ്വിച്ച് കാണിക്കൂ. അപ്പോൾ PMOSന് പകരം ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് കാണിച്ചു. ഇനി ഇവിടെ എൻമോസിന് പകരം ഒരു സ്വിച്ച് കാണിച്ചു. ഇനി അത് രണ്ടും തമ്മിൽ കണക്റ്റഡ് അല്ലേ, ആ കണക്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഫോൾ ടൈമും റൈസ് ടൈമും ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെയും റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഇഫക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസും റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ സ്വിച്ചിങ് മോഡലിൽ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പാരസിറ്റിക്? ഈ PMOSൻ്റെ പാരസിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് RP എന്ന് കാണിക്കുക. PMOSൻ്റെ പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് CDP. ഇപ്പോൾ കാരണം എന്താ? ഡ്രെയിനിലാണ് ആ കപ്പാസിറ്റൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് CDP എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ സഫിക്സ് ആയിട്ടാണ് Pയും Nനും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്രെയിനിലുള്ള പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് CDP. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ എൻമോസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് പാരസിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് RN ആൻഡ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഈസ് CDN. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം എന്താണ്? ഡ്രെയിനിൽ നിന്നാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവാം, അതെന്താ സോഴ്സിലില്ലേ പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്ന്. അപ്പോൾ സോഴ്സിലുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ, രണ്ടിൻ്റെ കേസിലും സോഴ്സിലുള്ളത് എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? പവർ സപ്ലൈയിൽ അല്ലേ. ഈ PMOSൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ പവർ സപ്ലൈയിലായിരിക്കും പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതല്ലേ സോഴ്സ് ടെർമിനൽ എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പോയിന്റ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻമോസിൻ്റെ കേസിൽ സോഴ്സ് ടെർമിനൽ എവിടെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഗ്രൗണ്ടിലാണ്. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഒന്നുകിൽ പവർ സപ്ലൈയിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. ഇനി സ്വിച്ചിങ് മോഡൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഗേറ്റ്, ഇവിടെ ഗേറ്റ് തമ്മിൽ ഷോർട്ടഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഗേറ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും കാണിച്ചിരിക്കുക, അവിടെ ഇൻപുട്ടും കാണിച്ചിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്വിച്ചിങ് മോഡൽ വരക്കാൻ. എന്താണ്? PMOSനും എൻമോസിനും പകരം ജസ്റ്റ് ഒരു സ്വിച്ച് കാണിച്ചാൽ മതി. സ്വിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുക? അതിലെ കണക്ഷൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനൊരു സ്ക്വയർ ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സോഴ്സാണ്, ഇത് ഡ്രെയിനാണ്, ഇത് ഗേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദിസ് RC സ്വിച്ച് മോഡൽ ഇക്വാലൻ്റ് ഫോർ ദി CMOS ഇൻവെർട്ടർ സർക്യൂട്ട്. സപ്പോസ് ഇഫ് യു നോ ദി ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ ഓഫ് W/L and for the NMOS and W/L for the PMOS, we can calculate corresponding RP and RN. So here RN has the equation 1/βN into VDD minus VTN, and RP has the equation 1/βP into VDD minus VTP. So VTN and VTP are threshold voltage for NMOS and PMOS. If we know the layout dimensions of each FET, we can calculate CDN and CDP. So here CDN equal to, if we know the layout dimensions of each FET, we can calculate CDN and CDP, where CDN equal to CGSN plus CDBN. അതായത് നമുക്ക് മോസ്ഫെറ്റിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റ് റേഷ്യോ അറിയാമെങ്കിൽ W/L എന്നാണ് ആസ്പെക്റ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്, ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതായത് വിഡ്ത്ത് ബൈ ലെങ്ത്ത് ഡയമെൻഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് RNും RPയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. 1/βN into VDD minus VT എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും RP എന്ന് പറയുന്നത് 1/βP into VDD minus VTP എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ബീറ്റനും BTPയും ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു W/L ആണ്. അപ്പോൾ ആസ്പെക്ട് റേഷ്യോ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് βN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ VDDയും VTNും നമുക്ക് കിട്ടും. VDD എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഡാറ്റ ഷീറ്റിലുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് RNും RPയും കണ്ടുപിടിക്കാം.
സിമിലർലി നമുക്ക് സി ഡി എന്നും സി ഡി പിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് സി ഡി എന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ് സി ജി എസ് എൻ പ്ലസ് സി ഡി ബി എൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗേറ്റ് ടു സോഴ്സ് കപ്പാസിറ്റൻസും ഡ്രെയിൻ ടു ബോഡി കപ്പാസിറ്റൻസും അറിയാമെങ്കിൽ സി ഡി എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ സി ഡി പിയും അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കണ്ടുപിടിക്കാം. സി ജി എസ് പി പ്ലസ് സി ഡി ബി പി. ഇവിടെ പിയും എന്നും എന്താണ് സഫിക്സ് ആയിട്ട്, എൻ മോസും പി മോസും സഫിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനാണ് 1/2 COX L ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എൻ പ്ലസ് സി ജെ എൻ എ എൻ പ്ലസ് സി ജെ എസ് ഒമേഗ എൻ പി എൻ. And similarly CDP equal to 1/2 COX L into omega P plus CJP AP plus CJS omega P PP. Okay, so ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റൻസ് അതായത് പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ പാരസിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസും കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. പാരസിറ്റിക് റെസിസ്റ്റൻസും പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസും അത് കാരണമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്, ഈ സ്വിച്ചിങ് ഡിലേ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കും. ഓക്കെ, so N and P subscript is used to specify N FET and P FET, and source capacitance CSP and CSN do not enter the problem as they are at the power supply and ground respectively and have constant voltages. If we increase the channel width, it will increase parasitic capacitance value. സോ ഇതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സി ഡി എന്നിൻ്റെ സി ഡി പിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷനിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ എന്താണ് ഡബ്ല്യു എന്നും ഡബ്ല്യു പിയും ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇതെന്താണ് സംഭവം, വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി ചാനലാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലെങ്ത്താണ്. അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ചാനൽ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഡബ്ല്യു എൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിഡ്ത്താണ്, ചാനലിൻ്റെ വിഡ്ത്താണ്. ആ വിഡ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടും, പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, കപ്പാസിറ്റൻസ് കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, പാരസിറ്റിക് കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നമ്മൾ കുറക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, എന്നാണ് സ്വിച്ചിങ് ഡിലേ കുറയുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് ഇത്രയാണ് സ്വിച്ചിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സാമിന് മാർക്ക് ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ ചെയ്തേണ്ടത്. ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വിച്ചിങ്ങിൽ ടി ആറും ടി എഫും പറഞ്ഞല്ലോ, ഫോൾ ടൈം റൈസ് ടൈം. അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് മാർക്കിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ടി ആറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും, ടി എഫിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഓക്കെ, so this is the overview of the switching characteristics of a CMOS inverter. Okay.